परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र है। सज्जणों ते भराओ, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं जी गवेड़ लाना, तो उर्दू च कह लो जी हिसाब लाना। अज हिसाब लाने जी 2023 का इलैक्शन जिहड़ा वा वो किदां दा होएगा ते की उहदे वास्ते जिहड़ी सूरत हाल जिहड़ी नज़र आती आ या मैं समझदा वां, मेरे हिसाब नाल मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। बाकी हर बंदे का इख्तलाफ अपनी जगह ते किसी की राय मेरे नाल रल जानी, किसी की नहीं रलनी। पाकिस्तान जी 3 जमातां जिहड़ियां वड्डियां वा जी। नंबर 1 जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ते पीपल्स पार्टी। कैटागरी वाइज देख लो तो सीटां के हिसाब नाल भी ये पोजीशन आ। फिर ये आ जी काफ लीग आ गई, MQM आ गई, GDA आ गई, होर बलोचिस्तानी जमातां आ गई, ANP आ गई, जमात इस्लामी आ गई, तो बाबा जी फजलुर रहमान साहब की जमात आ गई। ये सारिया जमातां जी रल मिल के चूं चूं का बरबा जिहड़ा पाकिस्तान जिहड़ा 71 साल तो चलिया 74 साल तो आ रहा वा, वो सारा कुछ यही कुछ है जी। कुछ विच होर भी होणगे, लेकिन बेसिकली जी हुण जिहड़ा अगला इलैक्शन आ जी उहदे हिसाब नाल 23 के हिसाब नाल जरा कैलकुलेशन करके वेखदे हैं कि सूरत हाल की नज़र आ रही आ। विच NRO का रौला बनया, कोई कहता जी मेरे नाल सलाह लैण रहे, कोई कुछ कहता जी, कोई कुछ तहरीक इंसाफ वाले अपना हिसाब किताब लाई फिरदे आ। ठीक है ना जी। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां वा एक आवाम दे वास्ते परेशानी का बायस बणियां। यानी मीडिया जिहड़ा वो 8 बजे तकरीबन जागदा जी रात नूं ते 12 बजे वो सौंदा वा। उस वक्त तक जो कुछ हुंदा मुल्क दे विच वो सारा कुछ ही बयान करदा। कुछ जिहड़े नॉर्मल चैनल आ आराम नाल बयान कर दिंदे आ, कई जिहड़े 100 च 70 75 आ वो यही कहते भी तबाही हो गई मुल्क की। तुसी अगर गौर करो ना जी, मैं पहले गल करदा जी जिहड़ी वड्डी जमात सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ਉਹਦੇ मुतलक थोड़ी जी गल करदा कि वो एक हकीकत है जी पंजाब की। वो तो तुसी अखां नहीं बंद कर सकते, या कोई भी जिहड़ी हुक्मरान जमात आ वो कहे कि असी मुस्लिम लीग नूं कुछ नहीं समझते, ये गल गलत आ। मुस्लिम लीग एक हकीकत आ पंजाब के अंदर, ना सिंध के अंदर उसकी कोई वैल्यू, ना KPK दे विच आ, ना बलोचिस्तान च, तो वजूद ही खत्म हो गया जी उसका। हुण वो कहिंदे जी असी आए खड़े जी दरवाजे ते खड़े हैं जी बाहर, साडा हिसाब किताब जिहड़ा वा वो लग्या खड़ा जी, अगलियां ने माफ़ी दे दी आ ते असी आए हैं। ये तुसी आम 1.5-2 महीने तो यही देख रहे हो ना कि उन्होंने रौला पाया भी असी आए, तैयारी कर लो। अच्छा, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ वो कहते असी किते नहीं चले, तुसी घबराओ ना, असी उन्होंने लैन चले जिहड़े इत्थों गए सी। पाकिस्तान पीपल पार्टी आ, ਉਹਦੇ मुतलक जे किसी बंदे सवाल पूछ लो यार भी अगले इलैक्शन च पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो पहले थोड़े मूँह वाल देखेगा, फिर वो अगर तुहानूं ये कहेगा यार तू मेरे नाल मजाक क्यों करदा वा, तेरा मेरा मजाक हैगा। यानी ये मैं पंजाब की हद तक गल करदा, लेकिन सिंध दे विच वो उन्हां दा जोर आ, जिद्दां मुस्लिम लीग नून का इत्थे जोर आ, इस तरह ही उन्हां दा भी उत्थे सिंध दे विच जोर हैगा वा। इस गल दे उत्ते तुसी अगला एनालिसिस करना, काफ लीग दे विच हैगी आ, वो एक सियासी जमात रही आ और उहदा एक वजूद रहा वा। वो हुण भी इस टाइम भी हुकूमत दे विच आ, उहदी इतिहादी आ, MQM एक जमात आ, उहदा भी एक वजूद हैगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून जिहड़ी आ उहदे मुतलक हिसाब लाओ जी भी क्या अगला सिनेरियो उहदा बनदा या नहीं बनदा। 3.5 साल आ ला लो जी, 1 साल खाकान अब्बासी वाला ला लो जी। उस 1 साल दे विच लगा जी मुझे क्यों निकाला, वो तो जोर लगा, कुछ अदलिया नूं गालां पईयां, तबाही बर्बादी उहदी कर दी कि फलाना इदा फलाना इदा, यानी अदलिया के कपड़े उतारे गए। अच्छा, उस तो बाद जी फिर 3.5 साल जिहड़े आ उहदे विच कोई 6 महीने अमन सुकून रहे, फिर वो 6 महीने कढ़ दे तो पिछे रह गए 3 साल, चलो 3.25 साल ला लो। 3.25 साल तो फिर जी उन्होंने लाया लंगोटा ला के ते चढ़ गए मगर जी फौज दे मगर ऐसा चढ़े कि मैं जिहड़ा 74 साल की तरीक के अंदर तुहानूं मिसाल नहीं मिलती भी जो कुछ फौज के नाल इन्हां ने कीती आ, वो तुहानूं मिसाल पिछली 74 साल च नहीं मिलेगी। अदलिया नाल तो 2-3 वारी वाक़यात हो चुके हैं। अच्छा, फिर कोई उन्हां दे
ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆ ਸਕੈਂਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਮ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤ੍ਰੀਮੂ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤ੍ਰੀਮੂ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਆ ਕੇ ਰਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤ੍ਰੀਮੂ ਹੈਡ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, 20 ਸਾਲ ਲੜੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਮਲੂਕ ਹੈ ਜੀ 40-42 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਵੀ ਸੀ, ਰੂਸ ਵੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮੁਲਕ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ 2 ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਮੋਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੱਲ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ CPEC ਦੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਚਾਈਨਾ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲਿੰਕਡ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ CPEC ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਲਾਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਈਦ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ, ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲਾ ਬਲਾਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਈ ਜਾਣ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ
ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਉਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਢਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਉਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਾਲਾ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 2 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 11 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖਰਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਤੜਕਾ ਲਵਾਤਾ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਦੂਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਤੇ USA ਦਾ ਇਨਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨਾਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨਾਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਨਾਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ PDM ਬਣਾਈ ਗਈ, PDM ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ, ਅੰਡਰ ਰੈਸਟ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇੱਟ ਬਾਈ ਇੱਟ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਲਾ ਵੱਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਫਾਤ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਰ ਮੰਡਾਤੇ ਹੀ ਓਲੇ ਪੜੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਕਾਬੂ। ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਮਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਏ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾ, ਆ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੁਹਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। PDM ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਲੇ PDM ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲਾ ਜਾਂ 6 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ
7 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਕਰ ਲਈਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭਈ ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਮੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਆ। 5 ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ 26 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਅਜਲਾਸ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਸਮਝ ਲਓ 23 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਮੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਸਮਝ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕੋ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।